सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। खबरां दे प्राइम टाइम दे विच अज असीं गल करनी है एके दी, एकजुटता दी, उस एकजुटता दी जो है तां औखी पर नामुमकिन नहीं। जी हां, असीं गल कर रहे हां सियासी एकजुटता दी। देखो, पंजाब विधान सभा का जो विशेष इजलास इन्हां खेती कानूनां दे मुद्दे उत्ते सद्दिया गया, उस इजलास दे पहले दिन तो पहलां ना तां सियासी धिर किसानां दे मुद्दे ते एक सी ते ना पहले दिन तो बाद जो बिल पास होए उस तो बाद भी सियासी धिरां एकजुट नजर नहीं आईयां। हुण पंजाब विधान सभा तो बाद तैयारी दिल्ली वाल कूच करने की सियासी तौर पर की जा रही है। कैप्टन सरकार ने राष्ट्रपति तो समा मंगिया कि असीं मिलना चाहुंदे हां इस पूरे मुद्दे उत्ते, तां पंजाब दीआं सियासी धिरां नाल चलण नूं तैयार नहीं। हवाला दिता जा रहा है कि तुसीं राष्ट्रपति कोल क्यों जा रहे हो, तुसीं प्रधानमंत्री कोल जाओ। हुण इत्थे सवाल यह है कि राष्ट्रपति दे नाल मुलाकात दा की कोई भी लाभ नहीं होएगा कि बाकी सिर्फ प्रधानमंत्री को ही जाया जाए। सवाल इत्थे भी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों के जेकर तुहाडे जहन दे विच तुहाडे ध्यान होवेगा कि असीं प्राइम टाइम दे विच लगातार इस मुद्दे नूं चुकिया है कि पंजाब दे जिहड़े टॉप लीडरशिप ने, हर पार्टी का पहले नंबर का आगू पंजाब दा, कि ये कोई सियासी तौर के उत्ते एक जॉइंट एक्शन कमेटी नहीं बना सकते। जेकर बना सकते ने तां फिर हुण तक बनी क्यों नहीं। ते सवाल इस विचाले यह भी उठ रहा है कि पंजाब दे आगू अपनी सियासत नूं पंजाब छड्ड के किसानां दे लई कि दिल्ली वाल कूच करनगे, क्योंकि मंजिल सब दी इक्को नजर आ रही है पर राह वक्खो वखरे ने। अजिहा क्यों है? क्योंकि किसानां दे मुद्दे ते एकजुट तां सारिआं नूं होना होवेगा। छोटी जी रिपोर्ट देखो, उस तो बाद इसी मुद्दे उत्ते कि एकजुट क्यों नहीं पंजाब दे लीडर, इस दे उत्ते गलबात करांगे। पंजाब विधान सभा दे विच किसानां दे मुद्दे ते एक नज़र आउण वालियां पंजाब दीआं सियासी धिरां हुण खेरू हुंदियां नज़र आ रहीआं ने। राजपाल नूं इकट्ठा मिलण वाले सियासतदानां दे राह हुण वक्खो-वक्ख हो गए ने। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों केंद्री खेती कानूनां ਅਤੇ पंजाब दे वल्लों पास कीते बिलां दे मुद्दे ते 4 नवंबर नूं राष्ट्रपति कोलों मिलण दे लई समा मंगिया गया है। पर विरोधी धिरां दा इल्जाम है कि कैप्टन सिर्फ सियासी स्टंट कर रहे हैं। किसानों की फिक्र है तो राष्ट्रपति की थां प्रधानमंत्री नूं मिलन, क्योंकि इस मुश्किल का इलाज प्रधानमंत्री कोल ही है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रपति नूं मिलण वाला वफद आ पंजाब सरकार दा, कैप्टन साहब दा, उहदा हिस्सा नहीं बनूगी। पंजाब दा मुख मंत्री पंजाब च ड्रामे कर रहा। हाले तक एक टाइम भी, एक बार भी पंजाब दा मुख मंत्री मोदी साहब नूं कदे जाके नहीं मिलिया। कि मुख मंत्री दी जो असली ड्यूटी बनती सी वो तो ये बनती है कि वह प्रधानमंत्री साहब को चल के जाता, केंद्र के खेतीबाड़ी मंत्री को चल के जाता, केंद्र के रेलवे मंत्री को चल के जाता और जाके बैठ के जिहड़ी लोकां दी गल है पंजाब दी उन्हां दे अगे रखदा ते उन्हां नूं गाइड करदा कि इस तरीके ये मसला खत्म होना चाहिए। पर सरकार तो साडी कुंभ करने की नींद सुती हुई है, तमाशे करने ते लगे हुए, ड्रामे करने ते लगे हुए। राष्ट्रपति को जाके क्यों निकल। केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश ने भी कांग्रेस सरकार नूं सलाह दी है कि वह सब नूं नाल लैके खेती कानूनां दे मुद्दे ते प्रधानमंत्री दे नाल मुलाकात करन। सोम प्रकाश की सलाह ते कांग्रेस ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नाल मुलाकात का समा लैके देण। जो स्टेटमेंट पोलिटिकल पार्टियां दी सुन रहे हैं उन्होंने तो ना ही करती, असीं न जाना नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाल जाण तो ना मना किया है और नाले उत्थे जाके शिष्टाचार से जाके मिलना हुंदा। राष्ट्रपति जी नूं चाहिदा है जे रीअल एफर्ट करनी है, जो मुख मंत्री साहब नूं प्रधानमंत्री साहब नाल डिस्कस मिलना चाहिए है। तो जिथे ताईं सोम प्रकाश जी जिहड़ी गल कर रहे भी मुख्यमंत्री साहब प्रधानमंत्री ताईं जाण, सोम प्रकाश जी तुसीं टाइम लो, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੋਤਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਰੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਚਾਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। मुख मंत्री ने 4 नवंबर नूं राष्ट्रपति कोलों मिलण दे लई समा मंगिया है, पर अकाली दल ते आम आदमी पार्टी का तर्क है कि समस्या प्रधानमंत्री वालों पैदा की गई है और हल भी उत्थों ही निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।
ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੁੜਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕਿ ਜੋ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾ ਦਵਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਸ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ? ਕਿਉਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ 5 6 7 ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਜੀ, ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਚ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਚ ਪਰਹੇਜ਼? ਕਿਉਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਹੇਜ਼? ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਪਹਿਲੂ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਔਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਗ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ MSP ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫੁੱਟੀ ਕੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆੜਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਓ। ਮੈਂ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਜਾਣ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਜੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ, 2 ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀਗੇ, ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ। ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ? ਕੀ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਡਰਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚਿੱਠੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਆਊ, ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊ, ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਊ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈ ਵਫਦ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਸੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਸੁਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਜੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਰਾਡ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਫਰਾਡ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਫਰਾਡ ਦਾ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਪੱਲੇ ਉਹਦੇ? ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤਾ। ਤੇ ਆਹ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਧੇ ਠੋਕਤਾ, ਪੈ ਦੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਟਿਕਾਣੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਹਿਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ? ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ
ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਮਝਾ ਸਕੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਅੰਟਾਇਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਜੋ ਬੈਸਟ ਡਿਸੀਜਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਸੈਪਟੰਬਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? 17 ਸੈਪਟੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਆਂਸੂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੀ ਸਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ। ਪਰਸੋਂ ਏਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਮਸ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਗਾ ਕਮਾਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 4 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਬਾਕੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿਖਾਈਏ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ। ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਦਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ। ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰੀ ਠੁਕਰਾਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੋੜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਸਾਨ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਆਊ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਠੋਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਬੋਲੇ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਣ ਕੇ ਫਰਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਟੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਸਰ ਸਮਾਂ ਦਬਾ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਸਮਾਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਦਿੱਲੀ? ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਝੂਠੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ, ਉਹ 'ਚ ਆਪ ਦੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਸੈਂਟਰ MSP ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਈਏ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਘਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ MSP ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇਗਾ ਕੌਣ? ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਆਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਫੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੇਟ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਾਣੇ। ਯਾਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਬਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਨਾ ਛੋਟੀ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਇੱਕ MSP ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। MSP ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਐਗਰੀਡ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉਤਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੰਨੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ MSP ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਪੇ ਕਰੇਗੀ। ਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ MSP ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ MSP। ਅਰੇ ਯਾਰ, ਅਰੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੱਸੋ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੇਰੇ 3 ਸਵਾਲ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ। 3 ਸਵਾਲ। ਆਠ ਅੰਗਨ ਕੋ ਆਰਸੀ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਗੈਰ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇੜਕਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ।
ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲਓ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਲਗਭਗ 30-31 ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠਾ ਆ, ਇੱਕ ਆ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਏਜੰਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਝੰਡੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਓ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੇ ਧੱਕਾ। ਨਹੀਂ ਰੋਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਸੇ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ। ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਮਰੀਦ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਦੋ ਪਾਸੇ ਨਾ ਮੋੜੋ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੈਲੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਅਸਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆਧੇ ਇਧਰ ਜਾਓ ਆਧੇ ਇਧਰ ਜਾਓ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਣਾ ਆ। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ MSP, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਜ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਹੋ ਗਈ, 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ੋਰਡ ਪਰਚੇਜ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸ਼ੋਰਡ ਪਰਚੇਜ MSP ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ MSP ਤੇ ਅਸ਼ੋਰਡ ਪਰਚੇਜ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ CM ਆਫਿਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੈਡੀ ਹਾਂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੇ, ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟਾਇਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਦਿਓ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰੋਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਕਰੋ ਸਿਆਸਤ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਆ ਝੂਠ ਦਬਾਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਇਕੱਠੇ? ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਦੇਵੇ, ਇਧਰੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਧਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤੋਹਮਤ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਏਕਾ ਵਿਖਾਈਏ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨੂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਖਰ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੂਗਾ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਣੇ ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਏ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਸਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ, 6-7 ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਆਣ? ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਪਰੇਖਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ, 5 ਲੀਡਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਟ ਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, MSP ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ
ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕੀਤੇ ਆ? ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਇਹ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਓ। MSP ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ MSP ਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ FCI ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜੂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰੂੰ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੌਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਝੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਝੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੌਂਚ ਕਿੱਲਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੋਧਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾ ਲਓ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੁਣ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੇਰੇ 3 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 3 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ, ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ हैं सर। वैद साहब थोड़ा जिहा समा दो, बहुत घट समा होना अपने को। हाँ देखो ना, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਬੜਾ 4 ਹਿੱਸਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। तो इस कारण मेरा एक गल कहना है कि देखो कैप्टन एक गलों सक्सैसफुल होया, वो गल है कि सब ना पहला जिथे मैं कह रहा भी किसानों को गुमराह किया, सब ना पहला ये 2 ही पार्टियों को गुमराह किया और इन्हों पोलिटिकली इस तरीके ना डैमेज किया उन्हें जी। कहते हैं कि एक तीर नाल उन्हें कई निशाने साधे हैं। पहला ये पक्का किया कि ऐसा एहो जी कोट किली अकाली दल के मुंह च पा दिओ ना खा सकन ना छड़ सकन, और अकाली बीजेपी का जिहड़ा इन्ने सालां तो टाइम टेस्टेड ट्रस्टेड और समाजिक भाईचारे का प्रतीक और 10 साल की बादल साहब के नेतृत्व दे विच जिहड़ी असीं सरकार चलाई, पंजाब दे विच भाईचारा ते शांति की एक मिसाल कायम की। सब ना पहला उन्होंने अकाली दल नूं गुमराह किया, उस तो बाद नवीं गल्लां लिया के विधान सभा लिया के होर लिया के आप नूं गुमराह किया। हुण इन्हां नूं थोड़ी थोड़ी अकल आई है
ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਗੇਮ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਆ ਕੈਪਟਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਰਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਉਸੇ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੇ 6000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਆ 70 ਸਾਲ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਬਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਨਕਮ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, क्या कांग्रेस ने ऐसा किया? जे ਅਸੀਂ क्रेडिट कार्ड बनाए, जे ਅਸੀਂ सॉइल कार्ड बनाए, जे ਅਸੀਂ इंफ्रास्ट्रक्चर की गल की है, जे ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ किसानों की 60 साल तो छोटे किसानों को पेंशन देवांगे, एक दी गल आई है। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? नहीं बस ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਕੋਈ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੜਕਾ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛੀ ਆਂਸੂ ਇਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਚ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲ ਕਰ ਦੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹਿਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਂਗਲ ਕੜੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਗੱਲ। ਗੌਰਵ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ 10 ਵਿਧਾਇਕ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪੂਰੀ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 20,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਿਨਾਂ ਖਰੀਦੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲੀ ਬੱਤੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਰਤੂਤੀ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਟੰਕੀ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਢੁਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚਲਿਆ, 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਨੇ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਨੇ ਸਿਰਫ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ। गौरव जी, ना आम आदमी पार्टी ने अपना कोई एक्शन प्लान दिता। मैं हर टेलीविजन चैनल ते कहना, कैप्टन साहब ने पूछा तुसी अपना एजेंडा तो दसो। ये सवाए टेलीविजन या उरलिया परलिया गल्लां मारन तो कुछ नहीं करते। श्रोमणी अकाली दल अपना एजेंडा क्लीयर करे, आम आदमी पार्टी अपनी एजेंडा क्लीयर करे। बीजेपी ने तो पंजाब नूं डबो ही दिता। भंडारी साहब प्लीज मेरी तुहानूं बेनती है, तुसी प्रोफैसर हो, किसानी बारे गल करो। ये लैक्चरबाजी कुछ नहीं रखिया।
ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਫਟ ਕੁਛ ਕਰੇ। ਸਰਵਿਸ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ। ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਵ ਕੀ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ? ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਜਿਹੜੇ 90,000 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਾਂਗਾ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ठीक है, भंडारी जी भी कुछ कह रहे हैं, बलटोहा साहब भी थे, रोडी साहब भी कुछ कह रहे हैं। सर मैं माफी चाहूंगा, अपने को समा खत्म हो चलिया है। बहुत बहुत धन्यवाद साਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਰੋਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਈਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 30 ਸੈਕਿੰਡ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਵੱਧ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਛੋਟਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। पर फिर भी ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵੀਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਘੜੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਏਕਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ।